إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bagi antum untuk menerima penjelasan dari ana dan dimudahkan oleh Allah kepada ana untuk menerangkan tentang tugas ana di sini. Dan semoga waktu yang singkat nanti ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan sebelumnya ikhwah,
masih berkaitan tentang masalah kalimat. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa kalimat ataupun kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut kalimat isim ataupun kata benda. Walaupun toh istilah kata benda ini tidak mewakili istilah kalimat isim, tetapi sekedar untuk mendekatkan pemahaman saja, insya Allah cukuplah. Kemudian yang kedua adalah kata kerja, yaitu kalimat fi'il. Yang ketiga adalah kalau bukan fi'il, bukan isim, maka nanti dia adalah kalimat huruf. Ya ikhwah, kita itu bisa mengetahui mana yang isim, mana yang fi'il adalah saat kita melihat tanda-tandanya. Kalau kita sudah mengetahui, sudah menghafalkan tanda-tandanya itu adalah ABC misalnya, maka saat suatu tanda tersebut berada dalam suatu kata, maka kita bisa melabeli kata tersebut dengan kalimat isim, fi'il atau kan huruf. Sehingga ya ikhwah, yang sangat ana anjurkan selama ini yang belajar di Mantaga adalah berusaha untuk menghafalkan poin-poin kaidah-kaidahnya. Poin-poin kaidah-kaidahnya. Silakan nanti disediakan waktu khusus bagi anti ataupun antum untuk menghafalkan misalkan tanda-tanda isim itu apa, tanda-tanda fi'il itu apa. Langsung kita bahas insyaallah ya ikhwas sekalian. Falismu, perhatikan ini yang pertama ini. Kita pelan saja insyaallah. Falismu, ini cara bacanya adalah falismu, bukan falismu, tapi falismu. Bisalismul fusuq. Jadi hamzah yang ada pada kata ism itu adalah hamzah wasal, sehingga tidak boleh dibaca saat berada di pertengahan bacaan ataupun pertengahan kata. Nggak boleh dibaca falismu tapi falismu. Tidak boleh dikatakan ma ismuka, tapi kita katakan masmuka. Tapi masmuka. Karena hamzah yang ada pada kata ismun itu hamzahnya adalah hamzah wasal. Aturannya saat dia berada di pertengahan kata, jangan sampai dibaca dan jangan sampai dikasih kepala huruf hamzah, baik di bawah ataupun di atasnya. Ini adalah kesalahan dari segi penulisan. Jadi kita baca falismu. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi, bil isnadi ilaihi afwan. Yu'rafu bil isnadi ilaihi. Jadi isim itu bisa diketahui adalah dengan tanda-tanda, di antaranya adalah isnad ilaihi. Ya ikhwas sekalian, nanti sebagian istilah yang ada dalam kitab ini adalah ana tidak menggunakan ataupun tidak menerjemahkan secara harfiah, tapi langsung dari pemahaman ana untuk takriban lil fahmi tadi itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini ataupun di antara antum itu sebagiannya adalah memang baru benar-benar belajar. Nah, Allahu alam, ini di video di HP ana sepertinya berhenti. Allahu alam. Tapi walaupun berhenti, semoga suara yang ana ucapkan terdengar dengan jelas di antum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam masalah di mana. Semoga nanti ada jalan keluarnya insyaallah. Bismillah, kita lanjutkan. Yu'rafu bil isnadi ilaihi. Jadi kalimat isim itu bisa diketahui dengan tanda-tanda, di antaranya adalah isnad ilaihi. Isnad ilaihi itu adalah begini secara pemahamannya. Kita menggunakan suatu definisi disampaikan oleh Imam Al-Ansari rahimahullah. Al-mutahaddats anha ataupun anhu. Jadi kalau ada orang ataupun barang tentang sesuatu misalnya dijadikan sebagai pokok pembicaraan, maka itu adalah yang dijadikan sebagai pokok pembicaraan itu adalah kalimat isim. Misalkan Nabi bilang begini, masjid itu besar, al-masjid kabirun. Maka al-masjid di sini ini dia adalah kalimat isim. Mengetahui kalimat isim dari mana? Ada isnad ilaih. Karena pembicaraan kita, khabar ataupun khobar, info yang Anda bicarakan di sini, itu adalah menyangkut masalah masjid. Pokok pembahasannya itu adalah masalah masjid. Kalau tanya, tadi antum bilang masalah apa? Ana bilang masalah masjid. Maka kata al-masjid di situ itu dia adalah al-isnadu ilaih. Dia adalah yang kita bicarakan.
yang kita sedang omongin. Ataupun begini misalnya, berupa suatu jumlah fi'liyah atau berupa kata kerja yang dahulukan. Misalkan, ataupun begini misalnya, Muhammad makan. Muhammad, ataupun ya'kulu Muhammadun at-tufaha. Muhammad makan apel. Muhammad makan apel. Antum ngomong masalah apa? Ana ngomong masalah Muhammad. Berarti kata Muhammad di situ itu dia adalah kalimat isim. Karena kenapa? Karena dia itu yang kita bicarakan. Pokok pembahasannya adalah pada Muhammad, walaupun toh nanti perbuatannya, keadaannya berbeda-beda. Tapi pokok pembicaraan kita, objek pembahasan kita adalah pembahasan masalah Muhammad. Maka saat suatu permasalahan tersebut dibicarakan oleh orang, maka intinya di situ itu adalah kalimat isim. Maka dia adalah kalimat isim. Kemudian yang kedua, wabil khafdi. Ikhwas sekalian, bil khafdi di sini sebagian ulama menggunakan istilah bil jarri. Dalam level kita saat ini, ya ikhwas sekalian, saat ini baru satu halaman ataupun dua halaman yang kita pelajari, ataupun mungkin baru satu halaman saja. Maka saat kita membahas masalah khafdu ataupun jarru, maka udah anggap saja bahwa jar itu adalah kasroh untuk tahap saat ini. Jar itu adalah kasroh, ataupun khafdu itu adalah kasroh. Artinya kalau antum mendapatkan dalam suatu kalimat huruf terakhirnya itu dikasrohkan, maka dimungkinkan dia adalah kalimat isim. Maka dia adalah kalimat isim. Dimungkinkan dia adalah kalimat isim. Misalkan bahastu 'anil mauqi', ataupun misalkan 'anil mauqi'i, ataupun bismillahirrahmanirrahim yang simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuliskan, perhatikan di layar monitor. Allah alam bisa kelihatan ataukah tidak. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bismillah. Bismillah. Lafaz bismillahi, kalau antum perhatikan, itu ada ismi yang didahului oleh huruf ba. Lafaz ismi yang didahului oleh huruf ba. Kalau antum perhatikan bahwa lafaz ismi di sini huruf terakhirnya dikasrohkan. Kalau lafaz ismi ini huruf terakhirnya dikasrohkan, maka bisa ditebak bahwa kalimat tersebut itu adalah kalimat isim ataupun kata benda. Ataupun misalkan begini lagi, marartu bi Zaidin, ana telah berjuang atau telah berjumpa dengan si Zaid. Perhatikan. Ataupun marartu bi Khalidin, perhatikan ya ikhwah. Di situ huruf terakhirnya adalah dibaca kasroh. Kasroh. Maka kalau dibaca kasroh di situ, dia adalah kemungkinan kalimat isim. Dan kita bisa pastikan di sini dia adalah kalimat isim. Tandanya isim apa di situ? Tanda isimnya adalah adanya kasroh yang berada di akhir kalimat ataupun berada di akhir suatu kata. Karena kata kerja itu tidak ada yang dikasrohkan. Kata kerja tidak ada yang dikasrohkan. Karena kasroh itu hanya miliknya isim saja. Hanya tanda yang khusus dimiliki oleh kalimat isim. Sehingga saat antum mendapatkan kasroh berada di akhir suatu kata, maka antum bisa tebak jawab bahwa kata tersebut itu dia adalah kalimat isim. Kalau seandainya kasrohnya berada di awal, bagaimana Ustaz? Tidak ada jaminan bahwa dia adalah kalimat isim. Kalau seandainya kasrohnya berada di pertengahan, bagaimana Ustaz? Tidak ada jaminan bahwa kasroh yang berada di pertengahan tersebut itu adalah kalimat isim. Misalkan begini, kata alima. Alima. Lamnya di situ dikasrohkan. Apakah dia adalah kalimat isim? Bukan, dia bukan kalimat isim. Dia adalah kata kerja, karena alima artinya telah mengetahui. Karena dia adalah kata kerja. Terus kasroh yang dijadikan sebagai tanda isim, itu kasroh yang di mana? Kasroh yang letaknya berada di akhir suatu kata. Karena yang dibahas dalam ilmu nahwu itu adalah kata yang terakhir ataupun huruf terakhir dari suatu kata. Sedangkan yang awal, huruf pertama,
ataupun harokat yang kedua itu nanti domainnya ilmu sorof. Jadi nahwu itu rata-ratanya domainnya berada ngurus bagian huruf yang terakhir dari suatu kata. Maka yang dibahas dalam yang kita bahas di sini ini adalah kalau seandainya dikatakan ada kasroh dalam suatu kata, maka kasrohnya tersebut itu berada di akhir suatu kata. Kata bismillahi ada kasrohnya pada lafaz ismi dan juga lafaz Allah, Allahi. Maka lafaz ismi dan juga Allahi di sini dua-duanya adalah kalimat isim. Karena kenapa? Ada kasrohnya. Itu tanda yang kedua ya ikhwah. Jadi tanda yang pertama tadi isnad ilai, yang kedua adalah kasroh ataupun khafdu ataupun ajar. Ana ulang lagi ya ikhwah. Saat ana di sini sampai bab ini mengatakan ajar ataupun al khafdu, maka yang dimaksudkan itu adalah kasroh. Maka yang dimaksud adalah kasroh. Pokoknya anggap saja kasroh. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini lagi insyaallah. Selanjutnya wabit tanwin. Tanda yang nomor 3 adalah wabit tanwin. Kalau antum mendapatkan suatu tanwin baik fathatain, kasrotain ataupun dhammatain berada di akhir suatu kata, pasti berada di akhir ini untuk tanwin. Saat tanwin berada di akhir suatu kata, maka kata tersebut itu dia adalah kalimat isim. Dalam level ke saat ini, saat antum mendapatkan tanwin berada di akhir suatu kata, maka pastikan saja bahwa tanwin tersebut adalah sebagai tanda kalimat isim dalam level kita saat ini. Anggap saja tanwin itu adalah hanya dimiliki oleh kalimat isim. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kata baitun. Baitun artinya sebuah rumah. Satu buah rumah. Kalau dituliskan, misalkan kita menuliskan begini, sebentar. Baitun. Baitun, sebuah rumah. Saat di situ antum dapatkan kata baitun diakhiri oleh tanwin, maka pastikan bahwa baitun tersebut dia adalah kalimat isim ataupun kata benda. Syajaratun, sebuah pohon. Syajaratun, sebuah pohon. Ada tanwinnya, maka dia adalah kalimat isim. Ja'a Muhammad, ataupun misalnya adalah arsala Muhammadun risalatan ila sadiqihi. Si Muhammad, perhatikan. Arsala Muhammadun risalatan ila sadiqihi. Perhatikan, arsala Muhammadun risalatan ila sadiqihi. Si Muhammad dia telah menulis sebuah surat kepada temannya, mengirim sebuah surat kepada teman-temannya. Kalau antum perhatikan di situ ya ikhwah sekalian, bahwa di situ ada dua tanwin. Tanwin pertama berada di atasnya kata Muhammadun. Tanwin yang kedua berada di atasnya kata risalatan. Maka bisa ditebak bahwa kata Muhammadun dia adalah kalimat isim. Karena kenapa? Karena ada tanwin di sana. Baik yang kata Muhammadun ataupun kata risalatan. Sekarang perhatikan setelahnya. Ila sadiqihi, kepada temannya. Perhatikan ya ikhwas sekalian. Kata sadiqihi di sini dia ada dua kata. Kata sadiqihi di situ dia ada dua kata. Yang pertama adalah kata Muhammadun. Yang pertama adalah kata sadiqi. Yang kedua adalah hi. Perhatikan di situ huruf qafnya yang ada pada kata sadiqi dikasrohkan. Saat di situ huruf terakhir dari kata sodiki dikasrohkan, maka bisa dijawab, bisa ditebak bahwa kata sodiki di situ dia adalah kalimat isim. Karena kenapa? Ada jar di situ, ada kasroh pada kata sodiki dikasrohkan, maka kata sodiki juga dia adalah kalimat isim. Tandanya apa di situ? Ada harokat kasroh yang berada di akhir kata sodiki. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, perhatikan yang selanjutnya, wabidukhulil alif wal lam. Ini tanda yang keempat,
wa bidukhulil alifi ataupun alifi wal lami. Sebentar lihat di layar monitor apakah bisa jelas ataukah tidak. Allahu a'lam ya ikhwah. Allahu a'lam. Semoga lancar-lancar saja ini. Insyaallah. Jadi tadi ini yang kita bahas ada beberapa poin tentang masalah tanda-tanda isim, yaitu isnad ilai, kemudian ada khafat, kemudian ada tanwin, yang berikutnya ini adalah ada al. Ada al di situ ya ikhwas sekalian. Saat ada suatu al, jadi perhatikan wa bidukhul alif wal lam. Ini terjemah secara harfiahnya adalah ditandai dengan masuknya al ataupun masuknya alif sama lam. Masuknya alif sama lam. Itu kalau kita membahas ataupun mengatakan masuk berarti sesuatu yang berada di luar dimasukkan ke dalamnya. Ini dari secara harfiahnya. Tetapi yang dimaksud oleh ulama-ulama nahwu tentang dukhul ataupun masuk di situ itu adalah meletakkan huruf lam ataupun al ditaruh di awal kata benda. Di awal kata benda. Tadi kita punya dua kata ya ikhwah. Tadi kita punya dua kata yang ada di layar monitor kita. Perhatikan dua kata yang ada di layar monitor. Itu adalah tadi ada kata baitun dan juga ada kata syajarotun. Baitun sama syajarotun. Kalau kita perhatikan bahwa baitun sama syajarotun di situ, ini dua lafaz ini, itu tidak ada alnya, tidak ada alnya. Saat misalnya kita mau memasukkan al pada kata baitun sama ataupun kata syajarotun di sini, maka antum letakkan al tersebut di awal kata baitun dan juga di awal kata syajarotun. Sehingga setelah dimasukkan menjadi al-baitu, asy-syajaratu. Perhatikan, al-baitu. Ini ada al di awalnya. Anda kasih warna hijau misalnya. Kemudian ada juga asy-syajaratu. Ini ada al di awalnya. Anda kasih tanda warna merah. Di situ ada al yang berada pada kata bait ataupun syajarah, maka menunjukkan bahwa kata bait dan juga kata syajarah dia adalah kalimat isim. Antum tahu isim dari mana? Itu Ustaz, ada alnya di sana. Ada dukhulul alif wal lami, kemasukan al ataupun kemasukan hamzah sama lamnya. Sehingga kalau sudah ada al di awal kalimatnya, maka jawab saja bahwa kalimatnya adalah kalimat isim. Maka kalimatnya adalah kalimat isim. Perhatikan ya ikhwah. Ini di luar pembahasan kita, tapi ini perlu kita sampaikan bahwa saat suatu kalimat ataupun suatu kata yang mestinya dia bisa menerima suatu tanwin, saat diberikan al, maka tanwinnya dihilangkan. Kalau antum perhatikan tadi kata al-baitu ini asalnya adalah baitun yang ada di atasnya. Yang ada di atasnya. Tetapi ya Allah, Fan, ini belum semoga perhatikan itu kata al-baitu itu asalnya adalah baitun yang berada di atasnya. Saat ana mau memasukkan al, mau nempelin al di awal kata al-bait, di awal kata bait, maka tanwinnya jangan diikut sertakan. Kita nggak boleh mengatakan al-baitun, asy-syajaratun, al-masjidun, tidak diperbolehkan. Al-qalamun nggak boleh. Jadi milih dua pilihan ini. Silakan pilih antara baitun ataupun al-baitu. Silakan pilih antara syajaratun sama asy-syajaratu. Silakan pilih antara qalamun sama al-qalamu tanpa ada tanwinnya. Kalau sudah ada al, jangan dikasih tanwin. Kalau ada tanwinnya, maka jangan sampai diberikan al. Karena tanwin sama al tidak bisa bersatu dalam suatu kata. Sehingga hanya dipilih satu tanda saja. Kalau al, silahkan al saja. Kalau tanwin, maka tanwin saja. Jadi
Ini ya ikhwah, tadi ini adalah tanda yang ke 1, 2, 3, 4. Tanda yang keempat dari kalimat isim. Tanda yang keempat dari kalimat isim. Kemudian tanda yang kelima adalah wa hurufil khafdi ataupun wa hurufil khafdi, yaitu huruf khafd. Ini yang kelima, perhatikan, adalah wa hurufil afwan. Ini dikasrohkan karena dia ataf ke lafaz-lafaz sebelumnya. Ini wa hurufil khafdi, yaitu adanya huruf-huruf khafd. Huruf-huruf khafd itu apa? Ataupun huruf-huruf jar itu apa? Jadi begini ya ikhwah sekalian, bahwa dalam tata bahasa Arab ataupun nahwu sharaf ataupun nahwu, bahwa ada istilah huruf-huruf jar. Ada istilah huruf-huruf jar. Misalkan min, ala, fi, ba, ala, ba ataupun yang lain sebagainya, itu adalah huruf-huruf jar. Fungsinya huruf-huruf jar ini apa? Adalah saat dia mendahului suatu kata benda, maka kata tersebut wajib untuk dijarkan. Tadi jangan sampai lupa ya ikhwah, dalam level kita saat ini, saat ana bilang jar, maka yang dimaksudkan adalah kasroh. Adalah kasroh. Jangan sampai lupa, ini kaidah sampai kita saat ini. Jadi kalau ana bilang jar, maka dia adalah kasroh. Saat dikatakan tentang huruful jar, maka artinya adalah saat ada suatu kata didahului oleh huruf jar, maka menghendaki kata tersebut huruf terakhirnya perlu untuk dikasrohkan, perlu untuk dijarkan. Contohnya apa? Tadi yang kita buat contoh marartu bi Zaidin atau marartu bi Khalidin. Sekarang perhatikan. Marartu bi Khalidin, ana telah berjumpa, ataupun di sini perhatikan. Ini kita pakai yang ini saja. Kita pakai yang sini saja. Arsala Muhammadun risalatan ila sadiqihi. Ana atau afwan Muhammad telah mengirim sebuah surat kepada temannya. Perhatikan kata ila di sini, dia adalah termasuk huruf jar. Saat mendahului suatu kata, maka huruf terakhir dari kata tersebut perlu hukumnya untuk dibaca kasroh dalam level kita saat ini. Untuk dibaca jar. Sehingga di sini saat kata ila ataupun huruf ila dia itu mendahului kata shadiq yang mempunyai arti teman ataupun sahabat, maka huruf terakhir dari kata shadiq yaitu huruf qafnya perlu untuk dikasrohkan. Ila shadiqihi. Huruf qafnya dikasrohkan. Kenapa akhi? Antum kenapa mengkasroh huruf qafnya? Karena dia itu didahului oleh huruf jar yang berupa ilah. Oleh huruf jar yang berupa ilah. Sehingga nanti ya ikhwas sekalian, kita menganjurkan antum untuk menghafalkan huruf-huruf jar itu apa saja. Huruf-huruf jar itu apa saja. Nanti dalam kitab ini akan ada bab khusus yaitu al-makhfudatu minal asma. Yaitu lafaz-lafaz yang huruf terakhirnya perlu dibaca jar itu apa saja. Kemudian dalamnya dibahas masalah huruf-huruf jar itu apa saja. Di antaranya ada ila, di antaranya adalah fi, di antaranya adalah min, di antaranya adalah ruba, di antaranya adalah mundu ataupun yang lain sebagainya. Jadi ini ya ikhwah, kita ulang kembali huruful khafdi. Perhatikan tadi yang dibahas di layar monitor, ini adalah huruful khafdi. Artinya keberadaan suatu kalimat ataupun suatu huruf jar saat dia mendahului suatu kata, maka kata yang didahului oleh huruf jar dia menandakan bahwa kata tersebut adalah kalimat isim. Adalah kalimat isim. Berarti kata shadiq di situ dia adalah kalimat isim. Karena kenapa? Kita perhatikan sekalian. Kata sodiki itu sendiri dia adalah huruf terakhirnya dikasrohkan. Maka dia adalah ciri kalimat isim. Ciri yang pertama. Kemudian ternyata kata sodiki di sini dia didahului oleh sebuah huruf jar. Dan keberadaan suatu huruf jar yang mendahului suatu kalimat menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Berarti kata sodiki di sini ada dua ciri keisimannya. Yang pertama adalah keberadaan huruf jar, yang kedua adalah adanya kasroh di akhir ataupun jar di akhir kata sodiki. Apakah ada yang ketiga? Naam, ada yang kata yang ketiga.
yaitu masalah isnad ilaih nanti suatu saat nanti. Ataupun nanti di sini adalah dilihat dari segi maknanya. Dilihat dari segi makna, dilihat dari segi terjemahannya. Sodik seorang teman kata seorang teman ini, apakah dia kata kerja? Bukan. Apakah dia kalimat huruf? Dia juga bukan kalimat huruf. Maka dia adalah kalimat isim. Seorang teman manusia, umat manusia. Dia adalah kalimat isim, bukan kata kerja. Berarti kata sodik di sini ada 3 ciri yang kelihatan di situ. Yang pertama adalah keberadaan kasroh yang di akhir kata sodiki. Yang kedua adalah didahului oleh sebuah huruf jar yang berupa ilah. Sedangkan yang ketiga adalah dilihat dari segi terjemahannya. Terjemahannya kata sodiki itu adalah seorang teman. Kalau seorang teman maka dia bukan kata kerja, tapi dia adalah kalimat isim. Semoga ikhwah yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan 1 poin di sini, 1 paragraf tentang tanda-tanda kalimat isim. Insyaallah pada pertemuan setelahnya nanti kita bahas tentang tanda-tanda kalimat fi'il. Tentang tanda-tanda kalimat fi'il. Nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan setelahnya. Semoga pertemuan kita kali ini diberikan manfaat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat lagi dalam nuntut ilmu syariat agama Islam, semangat lagi dalam belajar bahasa Arab. Kita mulai dari sekarang. Semoga usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah kita buatkan soal-soal latihan dan dimohon teman-teman semuanya yang telah masuk grup dan telah mendaftar silahkan nanti untuk mengerjakan soal-soal latihannya, latihannya. Biar nanti kita bisa kita ketahui letak ataupun mungkin pemahaman dari yang didapatkan oleh teman-teman semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita saat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.